وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے ایک جگہ سے، ایک قبر پہ آپ کا گزر ہوا۔ نبی تھے، اللہ نے نبی پہ سارے علوم، ساری لدنی معرفت اور اسرار دنیا کھولی ہوتی ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر گزرے تو دیکھا تو قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ حیران ہوئے، کون سا عمل پہنچا، کون سی دعا پہنچی، کون سی چیز پہنچی۔ پتہ چلا کہ جب یہ بندہ گیا تھا بیوی حاملہ تھی، اس کے بعد بچہ ہوا، پھر بچہ بڑا ہوا، چھوٹا سا بڑا ہوا تو اسے مکتب میں بٹھایا اور استاد نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو عرش الہی سے آواز آئی، مجھ رحمان اور رحیم کا نام پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، فرشتوں اس کے باپ سے عذاب ہٹا دو اور جنت کی کھڑکیاں قبر میں کھول دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے۔ ایک لشکر میں ایک سپہ سالار ان کا پکڑا گیا، مخالفین کا، کفار کا۔ اس سے ایک بوتل نکلی، چھوٹی سی شیشی تھی۔ مجھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ زہر ہے۔ میں نے کہا میں شکست قبول نہیں کروں گا، موت قبول کر لوں گا۔ پر آپ نے مجھے بوتل پینے کا موقع ہی نہیں دیا، اور یہ وہ شیشی ہے کہ 1000 اگر سپاہیوں بندوں کو یہ زہر دے دیا جائے تو 1000 لوگ مر جائیں۔ آپ نے کیا کیا؟ تو شیشی کو لیا، پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بس وہ پی لیا اور کچھ نہیں ہوا۔ دو بچے آپس میں پڑھتے تھے، دو بچی آپس میں پڑھتی تھی۔ ایک کفار کی بچی تھی، ایک مسلمانوں کی تھی۔ مسلمانوں کی بچی روز کوئی نہ کوئی اسلام کے بارے میں چیز بتاتے وہ بچی اندر سے مسلمان ہو گئے۔ والدین کو پتہ چلا مسلمان ہو گئی ہے، اس نے اپنے اسلام کو لاکھ چھپایا، پر چھپائے کہاں چھپتا ہے، مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، والدین نے اسے لاکھ سمجھایا، مارا پیٹا، سختی نرمی سب کچھ کیا۔ اس نے کہا اب سینے میں ایمان داخل ہو چکا ہے، اب تو یہ سر اتر جگہ سکے گا یا پھر۔ ماں نے ایک تدبیر سوچی، اس نے اپنی انگوٹھی قیمتی تھی اٹھا کے دی اپنی بچی کو، کہا بچے یہ انگوٹھی ہے، یہ سنبھال لینا، میں تجھ سے لوں گی۔ اس نے انگوٹھی لی، ایک برتن کے اندر اوپر رکھا ہوا تھا، اس میں بسم اللہ کر کے رکھ دی۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ یہ انگوٹھی رکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ ادھر سے ہٹی تو ماں نے وہ انگوٹھی اٹھا لی۔ کچھ عرصے کے بعد ماں نے پوچھا کہ بیٹی وہ تمہیں انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی تو واپس کرو۔ اسے پتا تھا میں نے کہاں رکھی ہے، اس نے بسم اللہ کر کے رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ جو ڈالا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہی تھی۔ ماں کو دیا تو ماں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو وہ انگوٹھی اٹھا کے پانی کے تالاب میں ڈال دی تھی۔
اتنا بڑا پانی کا تالاب، اس میں سے کون ڈھونڈ سکے گا؟ اور یہ کیا ہوا؟ کہا اماں ہمیں ایک حرف ملا ہے، ایک وظیفہ ملا ہے، ایک تسبیح ملی ہے۔ حرف، وظیفہ اور تسبیح ہے وہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پیو، کھاؤ، بیٹھو، لکھو، پڑھو، رکھو، تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے فخر تھے، ایٹمی سائنسدان تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا کہ ایک بندے کی عمر 100 سال کے قریب ہے، 90 سے 100 سال کے قریب، آج تک کوئی بیمار نہیں ہوا، آج تک اس کو تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ان کی تحریر کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ کوئی نہیں ہوا، نہ بیمار ہوا، نہ تکلیف ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان سے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ کہا کہ میں ہر دانے اور ہر قطرے پہ، یعنی دانے سے مراد ہر کھانے والی چیز اور قطرے سے مراد ہر پینے والی چیز، اس وقت تک نہیں جب تک بسم اللہ نہ پڑھ لوں، میری زندگی کا معمول ہے۔ اور میں آج تک مریض نہیں بنا، بیمار نہیں بنا۔ کراچی کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ مصر جا رہے تھے، مصر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے فلاں ایک گاؤں ہے، جگہ جانا، وہاں ایک بابا جی بیٹھے ہوں گے، ان سے مل کے آنا۔ مجھے کیوں ملوں؟ کہا تم جانا تو صحیح، تو پتہ چلے گا۔ وہاں ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس گاؤں میں پہنچے، وہاں ایک بابا جی بیٹھے کے ساتھ ایک کیتلی رکھی ہوئی تھی، اس سے بار بار جڑی بوٹیاں کو کچھ قہوہ پیتے تھے۔ پتہ چلا کہ ان کی عمر 119 سال ہے۔ ایک بابا تھا، کہنے لگا او ولدی، اوے پترا ادھر آ۔ وہ 70 سال کا پتر تھا۔ ایک اور پتر تھا ان کا، وہ 11 سال کا تھا۔ وہ بابا ادھر آ۔ میں نے وہ گاؤں تلاش کیا، اس گاؤں میں گیا، وہ مجھے بابا نکل گیا تھا اللہ کے پاس، دریا نیل کے کنارے۔ پوچھا ان کی صحت کا راز کیا ہے، ان کی زندگی کا راز کیا ہے؟ کہا کہ یہ جڑی بوٹیوں کو کچھ قہوہ پیتے ہیں، پر ہر گھونٹ پہ بسم اللہ پڑھتے، ہر گھونٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ جہنم کے 19 فرشتے ایسے ہیں جو عذاب دیں گے، فرمایا اس کے 19 حروف ہیں اور ہر حرف 19 فرشتوں کے عذاب سے بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب آصف بن برخیہ نے یہ پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایسے کیا تھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ایسے کیا تھا، پلک میں طرفت عین، ایسے پلک چھپکنے میں بلقیس کا تخت سامنے تھا۔ اور ایک روایت ہے کہ احیاً اشراحیاں، زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھنے سے تو کائنات کے یہ راز ملتے ہیں، جو 12,000 گڑ گڑا کر پڑھے اس کو کیا ملے گا؟ سوچیں تو صحیح۔ بسم اللہ میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک اس میں ذات اللہ ہے اور اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں رحمان اور رحیم۔ پر میں اللہ کے نام رحمان کو اگر ہم نکال لیں، کائنات میں اللہ کے نام ماننے والے کو نہ قطرہ ملے گا، نہ دانا ملے گا، نہ کپڑا ملے گا، نہ سونا ملے گا۔ دنیا میں ذاتی اصول ہے، اپنا جان کا بیٹا ہے، ذاتی خون ہے،
اگر نہیں مانتا نافرمان ہے، کہے میری طرف سے تو آگ ہے، میری جائیداد میں تیرا کوئی حصہ نہیں، میرے ورثے میں تیرا کوئی حصہ نہیں، میری زندگی میں تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اگر رحمان یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، اگر رحمان اللہ کا نام نہ ہوتا تو سارے کے سارے اللہ کے نام ماننے والے بھوک اور پیاس سے تڑپ کے مر جاتے، یا نافرمان گناہگار پینے والے کچھ کرنے والے جو بھی ہے تڑپ کے مر جاتے۔ اللہ کا نام رحمان اپنوں کو بھی کھلا رہا ہے اور غیروں کو بھی کھلا رہا ہے، اپنوں کو بھی پہنا رہا ہے اور غیروں کو بھی پہنا رہا ہے، اپنوں کو بھی پلا رہا ہے اور غیروں کو بھی کھانا پانی پینا پلا رہا ہے۔ رحمان رحمان، یہ رحمان ایک نام ہے اللہ کا۔ وہ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین جو ہے اللہ کے رحمان کی وضاحت ہے۔ یا ارحم الراحمین، عرش سے 3 بار میرا اللہ کہتا ہے اے رحمان اور رحیم، رب کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ سوچیں، آپ نے نفل پڑھے، مجھے آج بھی ٹیلی فونک کالنگ میں انہوں نے کہا جی کہ میرے 4 گھنٹے لگے ہیں نفل میں۔ مجھے کہنے لگے جی آج فیصلہ کر کے چھڑانا ہے، جتنے ہو جائیں۔ ساری رات ہم نے کرکٹ کھیلا، ساری رات، اور فیصلہ کر کے دیا کہ یہ فیصلہ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ ساری رات میں اپنی ویب سائٹ پہ بیٹھا اور یہ فیصلہ کر کے دیا۔ زندگی کی کتنے کھیل، کتنی گیمیں، کتنے کاروبار اور کتنا نظام ہے جس پہ سارا دن اور ساری رات لگ جاتی ہے اور انسان کر کے دکھاتا ہے۔ وہ نوافل جس پہ چند گھنٹے لگے اور رب فیصلہ کر کے دکھائے کہ میرے بندے تو کہتا ہے کائنات کا یہ ناممکن نظام ہے، کبھی نہ سوچ، ہم ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ ساری دنیا ناممکن ہوتا ہے، لیکن یہ ناممکن کا حرف، ناممکن کا لفظ میرا اللہ میں کہتا ہے میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ یہ ناممکن کا حرف میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ میرے پاس تو کن اور فیکون ہے، کن میں نے چاہا فیکون ہو گیا۔ کبھی زندگی میں ایسا وقت لے آئیں جب اپنے مزاج کو، اپنی سوچوں کو، اپنے جذبوں کو، اپنے تن من کو فارغ کریں، اور فارغ کرنے کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ آج تو اور میں ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، اے اللہ تو اور میں ہے۔ اور یہ نفل جو یہ 12 نفل ہیں اور جس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، طے کر لے کہ میں نے زندگی میں 11 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ 11 دفعہ عمل کون سا مشکل ہے؟ مجھے ایک بندے نے خود سمجھایا، اس نے کہا جی آپ ہمیں سمجھاتے ہیں دلیلوں کے ساتھ، دلیلوں سے سمجھاتے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سکرین پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، لیپ ٹاپ کمپیوٹر پہ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ صرف من کو سمجھانے کی بات ہے، تن کو بہلانے کی بات ہے، طبیعت کو مرغوب اور مائل کرنے کی بات ہے کہ اے من تو مان جا، اے دل تو مان جا، اے طبیعت تو مان جا، مان جا، ورنہ کوئی ایسا ناممکن نہیں ہے۔ میرے ہاں ایک سفر میں ایک بابا جی تھے، آرمی کے ریٹائر تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ جب بھی میرا نفس کوئی شرارت کرتا ہے، میرا دل، دماغ، سوچ، کوئی جذبے یا طبیعت شرارت کرتی ہے، میں اس پہ نفل
के जुर्माने डालता हूं और नफल के जुर्माने डाल के कहता हूं तुझे नफल पढ़वाऊंगा, बिस्मिल्लाह पढ़वाऊंगा। कह रहा बड़ा घबराता है। कहता है अच्छा ऐसा कर, अपने आप को फिर कहता है ऐसा कर पैसे दे दे। उन्हें कहा ना, दमड़ी नहीं जाएगी, चमड़ी जाएगी। दमड़ी चमड़ी, पैसे दे दे। जिस अमल में मुशक्कत हो और जिस अमल में दिल और मिजाज और नफ्स का मुजाहिदा हो, वो अमल अल्लाह के यहां जाके ऐसे दरवाजे खटखटाता है और ऐसे दरवाजे खटखटाता है, रहमत इलाही इतनी मुतवज्जे होती है, इतनी मज्जवक्ते होती है कि ऐसे है जैसे अल्लाह ने सब कुछ छोड़ के इस बंदे को ले लिया। अल्लाह इससे पाक है कि सब कुछ छोड़ दे। अल्लाह हर वक्त में हर बंदे को देख रहा। ये बिस्मिल्लाह के नवाफिल इतने ताकतवर हैं, इतने अजीम हैं। चंगेजी हमला आया, हलाकू खां, चंगेज खां, अबलाका खां, जोजी खां, ये चंगेजी हमला आया। हर चीज को तह खाक मिला दिए, हर चीज को खत्म कर दिए, खोपड़ियों के मीनार बना दिए। और प्यास लगती थी तो घोड़े की पीठ पे खंजर मार के उसका खून पी लेते थे, वही भूख प्यास मिटा देते थे। आज भी कौम है, बर्बर कौम है, जिससे बर्बरियत लफ्ज है। बर्बरियत कहते हैं खून, खून रेजी। आज भी कौम है बर्बर। मैं मिला हूं, वो तूफान आया था एक, उसने सब कुछ सफे हस्ती से मिटा दिया। शेख की खानकाह में कुछ लोग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। उसने कहा हजरत हर चीज को मिटाए, अब चंगेजी हमला इस तरफ आ रहा है। हलाकू खान का, चंगेज खान का तूफान। कहा हमारी तो कच्ची दीवारें हैं, टूटे दरवाजे हैं, न फौजें हैं न किले हैं, फिर हम क्या करेंगे। हजरत का एक तरबियत याफ्ता बैठा था, खादिम गुलाम को हजरत तो बिस्मिल्लाह के नफिल किस लिए हैं, एकदम उछल पड़े। तूने हमें याद दिला दी। बुलाया, उसका माथा चूमा, सीने से लगा, फरमाने लगे मेरे हुजूर ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, तो हमारा ये हथियार है। दुश्मन आ रहा है, उसके लिए हथियार चाहिए, तो हमें हथियार से दुश्मन से निपटना है। सारी बादशाहों के हथियार खत्म हो गए, फौजें खत्म हो गई। हलाकू खां, चंगेज खान ने सफे हस्ती से मिटा दिया। उसका उसूल होता था, शहरों को लूटता था, शहरों के जानवर तक को भी खत्म कर देता था। इंसान तो इंसान, कुत्ते जानवर, वो कहता था कोई जी रूह ना रहे यहां, हर चीज को खत्म कर देता था। तो ये सारे के सारे बिस्मिल्लाह के नवाफिल में लग गए। मैं कहता हूं नवाफिल में ताकत तो है, पर नवाफिल से पहले वुजू की ताकत क्या है। इनका अब मैं यक्सू हो जाऊंगा तो तवज्जो फेंक रहे हैं। और हवेली से पूछो कि कितने नाम उन हवेली वालों के पास गए हैं जो यहां से सुबह गए थे, आए क्या कहें उनके नाम भेजो। क्या वो इस वक्त वो दर्स सुन रहे हैं हवेली वाले, उन्होंने इंतजाम किया है, उनसे कहें अभी मुझे बताएं, अगर वो सुन रहे हैं तो ही बताएं। मैं कहता हूं ये नवाफिल हैं। हमारे रहमतुल्लाह साहब हैं कोयटा में, बहुत ज़ईफ हो गए हैं, बहुत ज़ईफ हो गए। कहते हैं हम एक अंग्रेजों के मुल्क में गए तो हमें पठान थे, हमें चाय के बगैर गुजारा नहीं है। केतली रख के लकड़ियां जला के हम चाय बना रहे थे, आग लगाई गई, पेट्रोलिंग पुलिस आई,
तुमने जंगल में आग लगाई हो, ये तो जंगल को आग लग जाएगी, तुम्हें पता नहीं यहां कानून है कि यहां आग नहीं जला सकते। फी बंदा इतना डॉलर तुम्हारे ऊपर जुर्माना है। कहने लगे जब हमने अपने पैसों से तकसीम किया हमारी तो जान निकल गई, पैना लुटी गई। ये क्या? उन्होंने कहा जी बस आप नफिल पढ़े। सब ने वुजू करने के लिए कुछ कर वुजू थे तो वो ऐसे खड़े हो गए, और जिनका वुजू नहीं था तो उन्होंने मिसवाक निकाला और निकाल के मिसवाक करने बैठ गए। पेट्रोलिंग पुलिस चक्कर काट रही थी, फिर आई, खामोशी से उन्हें थोड़ी देर में देखती रही और उनका बड़ा करने लगा तुम्हारा फाइन जुर्माना माफ है, आइंदा ना करना। तो पूछा क्यों माफ किया? कह रहे हमने सोचा इतने गरीब हो, तुम्हारे पास दांत साफ करने के ब्रश तो नहीं, लकड़ी से दांत साफ कर रहे हो, इतने डॉलर कैसे भरोगे? सुन्नत की ताकत है। सुन्नत ने उनके दिल में एक अजमत और हैबत डाली। सुन्नत सिर्फ मिसवाक की सुन्नत है। जिसकी जेब में इस्तेमाल किया हुआ मिसवाक होगा। अब मैं रुख बदल रहा हूं, नवाफिल से बात चली थी, चंगेज का हलाकों का मुझे पकड़ के रखना, जैन लाई गली और टोर चली, मुझे पकड़ के रखना। मैं सफर कर रहा था, मेरा छोटा सा 4-5 साल का बच्चा कहने लगा मैं भी साथ जाता हूं। मैंने सहरा में आगे बॉर्डर पे जाना था, वहां मेरी महफिलें लगती हैं। 7 सीटर गाड़ी थी, 8 आदमी बैठने वाले। तो वो गाड़ी में उसने जाते हुए कहा अल्लाह करे बाबा का एक्सीडेंट हो जाए। बस वो निकल गया उसके मुंह से। हम खानेवाल गए, खानेवाल की अंदर की सड़क में, जहां से दुनियापुर, जहानिया चौक, मेतला और फिर बहावलपुर निकल जाता है, वहां गए ना। फजर की नमाज एक पेट्रोल पंप पे पढ़ी। फजर के बाद सड़क खाली थी, 140 पे गाड़ी भी जा रही थी, तो अंदर आगे का टायर फटा भी आगे कहता है, और गाड़ी तेजी से आगे पेट्रोल पंप था, उसका एक ट्राला खड़ा था, उसके करीब बिल्कुल ऐसे जाके पता नहीं किसी ने रोक दी। वहां साथ ही टायर वाला बैठा था, उसने टायर बदल दिया। थोड़ी ही देर में चल पड़े, दुआओं की कबूलियत भी हो गई। अल्लाह करे बाबा का एक्सीडेंट हो जाए। तो हमारी जो आमाल किए थे दुआएं, अल्लाह ने उसकी तासीर भी दिखा दी। और जहां फरमाया इस्तेमाल किया हुआ गाड़ी में मिसवाक होगा, अल्लाह उस गाड़ी को बड़े हादसा से बचाएगा। ये तो मिसवाक की ताकत है। मिसवाक के बाद वुजू की ताकत क्या होगी? वुजू के बाद नफिल की ताकत क्या होगी? आप आगे बढ़ते चलें। और फिर उन नवाफिल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जो बंदा खुशबू और ध्यान और दर्द से पढ़ेगा, रब की रहमत कितनी मुतवज्जे होगी, उसकी अताएं कितनी मुतवज्जे होंगी। तो शेख की सारी खानकाह तस्वीर खाने के जितने भी लोग थे, मैं वापस उसी वाक्य की तरफ आया हूं, चंगेज खान, हलाकू खान के, वो सारे नवाफिल में लग गए। यही 12 नवाफिल लग गए, सारा नवाफिल। कहते हैं हम उनका तूफान सुन रहे थे, घोड़ों की आवाजें, फौजों की आवाजें, हमारे नाक में मिट्टी की धूल, उठती हुई धूल, तूफान वो था, हम उन्हें नजर नहीं आ रहे। ला तुद्रिकुहुल अब्सार वहुवा युद्रिकुल अब्सार वहुवल लतीफुल खबीर। हम चाहे आंखों से हर चीज ओझल कर दें, जिन्नात को हमने छुपाया हुआ है तुम्हारी आंखों के सामने, फरिश्तों को हमने ओझल किया है, कब्र के अजाब और सवाब को हमने ओझल आंखों के सामने किया है, हमने हर चीज छुपाई है। हम दिखा दें, हम छुपा दें, हम हर चीज पे कादिर हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो देख ना सके और डर के मारे दुनिया के लोग खानकाह में, शेख की खानकाह में आके छुप गए, वो उनको भी ना देख सके। आवाज आ रही थी लोग नहीं है, जूतियां हैं।
खड़ावे हैं, लकड़ी की खड़ावे, जूतियां। लोग नहीं हैं, जूतियां हैं। लोग कहां गए? अल्लाह पाक ने पर्दे दे दिए, दुश्मन से मस्तूर कर दिया, पर्दे दे दिए। ये वो नवाफिल हैं, वो नवाफिल हैं। एक दफा गंगा मौजू पे दरिया के पार जाना है, दरिया की मौजें थी। इस वक्त जितनी भी सोसाइटियां बनी है सारी रावी में बनी है। और याद रखिएगा, पानी 100 साल के बाद भी अपनी जगह सूख के आता है। कि मुल्तान के करीब जितनी तबाही हुई है, वो कहते हैं 80-80 साल से हम यहां रह रहे हैं, आज तक पानी नहीं आया। पुराना दरियाए ब्यास था, पानी सूख के आया है। पुराने सोसाइटियां बनी है रावी में, पानी वहां आया है। पानी अपनी पुरानी राहों को तलाश कर लेता है। रब का अनोखा निजाम है। मौजू पे दरिया के पार जाना है, अमरे मजबूरी है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे कि हजरत, दरिया मौजू में कोई कश्ती नहीं डालता। जिसको कहते हैं वो कहते कश्ती उलट जाएगी, बंदे मर जाएंगे, क्या करते हो? हम नहीं रहते, आप कोई दुआ फरमा दें। फला फरमाया, दरिया के किनारे फला एक झोंपड़ी है, वहां एक दरवेश रहते हैं, उनसे जाके कहो, वो दुआ कर देंगे। मानेंगे नहीं, अगर इसरार कर दोगे तो वो कह देंगे तो हो जाएगा। अब ये सारे वहां गए, ये साहब उनके पास गए। उनकी ज़ाहिर बुजुर्गों जैसी कोई हालत नहीं थी, ना हुलिया है। अल्लाह के दोस्त बाज़ औक़ात हंसी में, बाज़ औक़ात मजाक में, बाज़ औक़ात दुनियादारी में, बाज़ औक़ात किसी हिजाबात और पर्दों में अपनी विलायत को छुपाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन बड़े की बात थी, बड़े ने बात कही थी। तो उनके पास गए, ऐसे ऐसे दरिया के पार जाना है और रास्ता कोई नहीं, दरिया मौजू पे है। तो कहा मैं क्या करूं, आप दुआ फरमा दें। तो कहा भाई बुजुर्गों के पास जा, अल्लाह वालों के पास जाओ। उन्होंने कहा हज़रत बस दुआ फरमा दें। अड़ गया, मिन्नत कर रहा है। कहते हैं कि अच्छा चलो, जाके दरिया से कहे मुझे उस बंदे ने भेजा है जिसने आज तक अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं किया। जा, उसने दरिया को जाके ये कहा, एकदम मौजें थम गई, कश्ती डाली, पार उतर गए, काम किया, वापस आ गए। ये क्या बात है? हजरत से अर्ज किया, तहकीक पे पता चला कि मैंने आज तक अगर कोई मसनून अमल किया है, सुन्नत अमल किया है, कोई औलाद के लिए भी, तो मैंने अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं किया, हुक्म के लिए किया। पूछा कि ये हुक्म कैसे पैदा हुआ, ये अंदर की कैफियत कैसे पैदा हुई? कहा ये अंदर की कैफियत पैदा हुई है कसरत सजदों से, और एक जगह मैंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमान से, और एक दफा खुद मैंने उनसे सुना इन 12 नवाफिल से। मैंने उनसे खुद सुना ये 12 नवाफिल, ये कोई कायनात है, इनमें विलायत है। ये 12 नवाफिल वो हैं जो पानी जिनका हुक्म माने, पहाड़ माने। हाँ, शेर बैठा हुआ था रास्ते में, लोग डरे हुए थे। ये अल्लाह के दोस्त गए और उसके कान से पकड़ के कहा, अगर तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है किसी को खाने का, हलाक करने का, और उसकी कज़ा तेरी इस खाने की वजह से आई हुई है, तो अपना हुक्म पूरा कर। अगर हुक्म नहीं है तो मुसलमानों को, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना दे। शेर तुम दबा के चला गया। ये नवाफिल, मेरा रब क्या मुशक्कतों का सिला नहीं देगा? जो मेरा रब कहते हैं कि मजदूर की मजदूरी ना खाओ, वो फिर क्या मजदूर की मजदूरी खुद खा जाएगा? जो मेरा रब खयानत को ना पसंद करता है,
नौज बिल्ला, क्या वो खयानत खुद कर सकता है? हैं? जो मेरा रब बंदों से शिकवा करता है, हमा कदरुल्लाह हक़ कदर ही, मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ना की, क्या नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला मेरा वो रब बेकदरा हो सकता है? अजब अमल है। जिंदगी में साथी बना ले। 11 दफा जिंदगी में तो मेरे मशवरे से कर ले, बाकी जिंदगी में अपना मामूल बना ले, लेकिन पहला मेरे लिए। रात हमारा तय हुआ था, कल आज सुबह या पता नहीं कल रात तय हुआ अचानक ऐसे दुआ के बाद, और लोगों ने किया है और कर रहे हैं, और ये मेरे पास कागज भी आए हुए हैं जिन्होंने किया है। इसमें कुन फयाकून की ताकत है, इसमें कुन फयाकून की तासीर है, इसमें कुन फयाकून का कमाल है, इसमें कुन फयाकून की तदबीर है। मुशक्कत करने वाला, अल्लाह के लिए मुजाहिदा करने वाला, अपनी सोचों को समेटने वाला, अपने जज्बों को समेटने वाला, टांगे थक जाएंगी, कमर थक जाएगी, जुबान खुश्क हो जाएगी, तबीयत कहेगा छोड़ न जा मस्जिद, न कर सजदे, वजू के तोड़ दे कूजे, छोड़। फिर अल्लाह देख रहा, ये चाहते तो मैंने, अल्लाह कहता है फरिश्तों मैंने पैदा किए, तो मैं इनको भी फरिश्ता बना देता। न पानी की चाहत, न खाने की काश, न सोने की किसी भी चाहत न होती, तो अल्लाह कहता ठीक है। बोलो फिर अल्लाह से सौदे करोगे? इंशाल्लाह बड़ा ढीली ढाली है। हाँ जरा ढीली ढाली है। उसने कहा बाबा जी बचा साहब, बाबा तेरी मेहरबानी बचा। वो एक दफा एक बाबा जी, एक बंदा अपने वालिद को मेरे पास लाया, उसने कहा पीर ऐसे होते हैं, उसने कहा बाबा वो पीर ऐसा नहीं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, वगैरह 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 करते करते ना, अच्छा वो कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी थोड़ी सी बात चल रही थी किसी मौजू पे, चलते 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 करते करते तो फिर वो वालिद को खुद लाया। मैंने कहा वो चीज अपने मुंह से मुझे सुनाए। कह रहे भाई शर्म आती है। मैंने कहा देखें आप, वो कागज आए एक और, मुझे दे दो, मुझे दे भाई, दे दे चल। तो यहां बैठेगा तो ये पता लगेगा कि फिर ये छोटी छोटी तवज्जोहात कहां से हटती हैं, तो यहां बैठ जा फिर पता चल जाएगा। है दुआ के आतिश इश्क में तू भी मेरी तरह जला करे, न नसीब हो तुझे हंसना तेरे दिल में दर्द उठा करे, तेरे सामने तेरा घर जले तेरा बस चले न बुझा सके, तेरे भी दिल में हो ये दुआ न घर किसी का जला करे। क्या बात थी बोले? हाँ मैंने बाबा जी बताएं। कहने लगा मैंने आपके बारे में जो सुना था वो तो नहीं था, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, पर आप वजीफे बड़े बड़े बताते हैं, मैं कोई बचा इस तीर से, ये मुझे खा जाएगा। मैं कहा बाबा जी मैं तो छोटे वजीफे बताता हूं, या हाफिज या सलाम 11 दफा 4 सेकंड 5 सेकंड लगते हैं। कुदरती उस दिन मैंने ये नफिल बता दी। कुदरत का निजाम, बाबा भी फड़ा फड़ा यहां आया और मैंने भी ये नफिल बता दिए। उसने कहा ये तेरा पीर खा जाएगा, बंदे खाऊ है, बंदे मारू है, मुझे उठा यहां से। मैंने कहा बाबा जी मुझे एक जिंदगी का सिर्फ एक चीज बता दें। बाबा जी पुराने पढ़े लिखे थे। मैंने कहा मेरे हुजूर की खिदमत में बारगाह में कोई शख्स आया हो और हुजूर ने थपकी दे के कहा जाओ तो कामयाब है, कोई तारीख में कहीं मिलता है? कहा नहीं मिलता। मैंने कहा थपकी से? मैं खुद थपकियां देता हूं, थपकियों के जरिए अमल करता हूं, अभी दूंगा, अभी भी। जो आज दिन के टोकन थे ना, अभी अल्लाह के नाम को पढ़ के। लेकिन एक बंदे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। मेरे आका ने फरमाया मांग, क्या मांगता है? उसने मांगा पता क्या? या रसूल अल्लाह जन्नत में अपना साथ दे दे। तो मेरे हुजूर ने फरमाया फिर सजदों की कसरत से मेरी मदद कर। ये नहीं है कि आज के बाद सजदे छोड़ दे, नमाज छोड़ दे,
अल्लाह अकबर। हजरत ने एक दफा नमाज पढ़ाई, इतनी लंबी रकत की, मगरिब की थी गालिबा, दुख दर्द अवलड़े गल पै गए, एक मुक देनी बेवल पै गए। ये नफल जिंदगी में अपना साथी बना लें, पर मन को समझाना पड़ेगा, इस तन को समझाना पड़ेगा। इस तन ने बड़ी आसानियां देखी हैं, बड़ी राहतें देखी हैं, बड़ी चाहतें देखी हैं, इसलिए मन कहता है नहीं नहीं। पर मन को कहे तू चलो ये बता, टीवी पे अखबार तो गया, और मोबाइल पे नेट पे कितने घंटे बैठता है, और एक ही वक्त में आज तक तो कितने घंटे बैठा रहा। इस मन को दलीलों से समझाना होगा। समझ जाता है, बात जरा औखा बड़ा करता है, मुश्किल देता है, समझ जाता है। और फिर ये नवाफिल ध्यान से पढ़े, तवज्जो से पढ़े, लुत्फ आएगा। मैं कहता हूं पानी हुक्म मानता है, शेर हुक्म मानता है, आग हुक्म मानती है, बेजबान चीजें हुक्म मानती हैं। अल्लाह कहता है तूने मेरा वो नाम लिया है और अपने आप को मुशक्कत के साथ किया है, चीजें तेरी खादिम बना दूंगा, चीजें तेरे गुलाम बना दूंगा, फिर तेरे हाथ उठेंगे मुंह पे फेरने से पहले फैसले कर दूंगा। सच कह रहा हूं मैं कौन सा अपना नाम दे रहा हूं, या तारे को पढ़ो। मैं फना, उसकी जात को बका। कई आए तारिक, हम न होंगे तो किसी और के चर्चे होंगे, उसको फना नहीं है। और ये जो लाफानी अमल करके जाएगा, लाफानी, एक बंदा सारा दिन या कहारो पढ़ता है, उसे पता है कि वो पढ़ क्या रहा है और कितना अजीम से अजीम तर हो रहा है। अल्लाह के नाम की ताकतों में उसको कितने पर लग गए हैं, राहतों के, रिस्क के, बख्त के, बरकत के, अता के, सेहत के, सुकून के, चैन के। कल एक साहब मुझे मिले, मेरे बारे में उनके दिल में बहुत सी मुगालते थे। मैंने उन्हें एक लफ्ज कहा, मैंने कहा एक पता है आपको, अल्लाह पाक कभी फुसाक और फुजार से, ऐसे लोगों से दुनिया में जो बज़ाहिर अच्छे नहीं है, उनसे भी खैर का काम ले लेता है। करे हाँ बिल्कुल। मैंने कहा तारीख भरी हुई है अल्लाह ऐसे लोगों से जिनके बारे में लोग कहते हैं ये मुनाफिक हैं, अंदर से और हैं, बाहर से और हैं, धोखेबाज हैं, दुनियादार हैं, कुछ हैं, इनके साथ बहुत सी इल्लतें, जिल्लतें, किल्लतें जुड़ी हुई। क्या पता अल्लाह उनसे भी काम ले लेता है, ऐसे ही समझ ले। मैंने उससे कहा, मैं क्या देख, मैं 2 नंबर हूं, पर मेरा पैगाम 2 नंबर नहीं है, मेरा पैगाम 1 नंबर है। और एक वक्त आएगा ये 1 नंबर खैर का पैगाम मुझे भी इंशाअल्लाह कलमा नसीब करा जाएगा, मुझे भी इखलास दे जाएगा। इसलिए अक्सर मैं एक बात आपसे कहा करता हूं, अक्सर कहा करता हूं, मौत से पहले मैं मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता कि 1 नंबर हूं या 2 नंबर हूं, दुकानदार हूं या ईमानदार हूं। मौत बताएगी। क्यों? 4 बंदों में शोहरत जिसकी हो और वो अपने मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? इन नवाफिल के बारे में सोचें, इन नवाफिल के बारे में तदबीर करें, इन नवाफिल के बारे में अपने आप के मिजाज में, मन में डालें और पढ़ें, पर गिड़गिड़ा के तवज्जो से वक्त निकाल के, ऐसा वक्त जिसमें वक्त हो, मोबाइल बंद हो, आंखें बंद हो, कान बंद हो, जज्बे बंद हो, सोचे बंद हो, अल्लाह ही अल्लाह हो, अल्लाह ही अल्लाह हो, और इंशाअल्लाह फिर कामयाबियां देखें। करेंगे, मुश्किल नहीं है। जिनके नाम आ गए हैं, आ गए हैं। कुछ पूरी दुनिया के लोग हमारे ईमेल्स के जरिए, सारे नेट की दुनिया के जरिए भेज रहे हैं, वो नाम हमारे पास महफूज हैं, महफूज हैं। इस अमल को मैंने कौन से रमजान, कल क्या रमजान था? कल 18 रमजान, 18 को मैंने इसकी इजाजत दी है, 18।
18 को मैंने इसकी इजाजत दी है, इसको कम से कम 11 दफा तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने बख्त के लिए, अपने मुकद्दर के लिए, अपने नसीब के लिए, अपने रिस्क के लिए, अपनी खुशहालियों के लिए, अपने दाना पानी के लिए, अपनी जिंदगी में राहतों के लिए 11 दफा तो कर लें। उसमें एक मेरे लिए हो, मेरी इस नस्लों, इस सारे निजाम का, इसका जो है तसव्वुर, बाकी अपने लिए हो। वो मेरे लिए भी क्यों हो, वो मेरे लिए नहीं है, मेरी निस्बतें जिनके साथ जुड़ी हुई हैं उनको हदिये हैं। असल में बाबा जी कहने लगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसे देते जाओ। उन्होंने बाबा जी क्यों पैसे दें? कहने लगे मैंने आगे पैसे पहुंचाने हैं। तो बाबा जी आगे कहां पहुंचाएंगे? इधर पेट पे हाथ रख के कहा यहां पहुंचाने, और मेरा दिल पे हाथ है, मुझे भी माल देते जाओ नफलों वाला, मैंने भी आगे पहुंचाना है। मेरा हाथ यहां दिल में है। माल के चंदे होते हैं तो अमाल के भी चंदे होते हैं, माल के कमीशन होते हैं तो अमाल के कमीशन नहीं होते। हाथ मिलाते ही उंगली ऐसे फेरता और कमीशन तय हो जाता है, लेकिन ये कमीशन आपके काम आए। उसकी वजह है कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे साथ बड़ों की निस्बतें हैं। ना अहल तरीन बेटा होता तो बाप का है। चलो समझ नहीं आती, किसी ना अहल तरीन बंदे को किसी पार्टी का टिकट मिल जाए कामयाब हो जाता है। मुझे बड़ी बड़ी निस्बतों की टिकटें मिली हुई है, खुद तो वही जो आपको पता है, वह उनकी निस्बतें। हाँ, निस्बतों के साथ तो असहाब काफ का कुत्ता भी कुत्ता बन गया निस्बतों के साथ। हरूफ तहज्जी का रोज एक अमल करते हैं और बहुत यकीन से करते हैं, और उसके पास बात कॉपी का अमल करते हैं और बहुत यकीन से करते हैं। हरूफ तहज्जी का आज का हर्फ हमारा है गैन, और यह कुरान पाक में 1220 मरतबा आया है। यकीन से लिखेंगे इस तावीज के अंदर। तारीख गवाह है, ये सदियों पुराने तावीज है, मैंने नहीं बनाए। तारीख गवाह है, जिसने भी अपनी हाजत, चाहत, दिल का दर्द, अपना दर्द लिखा है, अल्लाह पाक का निजाम चला है और अल्लाह ने उसकी हाजतें पूरी की हैं। गाइन लफ्ज पढ़ते पढ़ते अपनी हाजत, अपनी दिल की मुरादें लिखेंगे, और उसके बाद फिर या अल्लाह लिखेंगे, दिल की मुरादें, दिल की चाहतें, और ये तावीज का हिस्सा इलादा करके मटके में डालेंगे, इसमें अमल होगा। और या अल्लाह का कागज जब कापियां पूरी भर लेंगे, एक एक कागज आटे के पेड़े में गोंद कर डालकर बहते पानी, दरिया, नहर, समंदर, झील, पाक पानी में डालेंगे। मुरादें पूरी होने का आखिरी अमल है, लिखना शुरू कर। अब या अल्लाह की कॉपी लिखना शुरू करें। या अल्लाह, या अल्लाह,
یا اللہ. آمین. کشکول روز لے کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آقا میرے رزق کا، میرے بخت کا، میرے مقدر کا، میرے نصیبوں کا کشکول خالی ہے، تو بھر دے، تیری مہربانی ہے. جو بندہ جس مقصد کے لیے صرف 45 بار پڑھے، یا قادر ہو یا نافع ہو، مشکل ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، کوئی ناممکن ہے، اللہ کا پوری کر دیتا ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے جب پڑھتا ہوگا اور پڑھتا ہے، پھر ان گٹھلیوں پہ، جن گٹھلیوں پہ لاکھوں کروڑوں دفعہ اللہ کا نام پڑھا گیا تسبیح خانے میں، اس لیے کہا کہ کبھی گٹھلیاں ساتھ نہ لے جائیے گا. ایک گٹھلی بھی جب عید کے بعد جائیں تو تھیلی اور کٹورا ساتھ لے جائیں، گٹھلی نہ کبھی ساتھ لے جائیے گا. تو اس پہ بیٹھ کے ہم پڑھیں گے یا قادر ہو یا نافع ہو. پوری امت کا تصور کر کے، نیچے کاغذ کیا ہے، پوری امت کا تصور کر کے، اپنے مسائل، مشکلات، الجھنوں کا تصور کر کے، اور خدمت میں جو دنیا میں جہاں لگے ان کا بھی خوش قسمت ہیں وہ خدمت والے. یا قادر ہو. لوح غیبی مدد آج اس کا تیسرا دن ہے. ہاتھ میں لے کے ہم پڑھیں گے یا مسبب الاسباب کو، لیکن اس سے پہلے مجرمانہ حاضری میں اللہم بسمک کہف کتمیر اتنی توجہ سے پڑھیں گے، اور ان لفظوں میں اتنی طاقت ہے. آج صبح نا، کل رات میں نے اس کی کمالات، اس کی برکات آپ کو بتائے ہیں. زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں بندش کی، پریشانیوں کی، مشکل کی، ناکامیوں کی، مسائل کی، اور اللہ کے نام کی طاقتیں اور تاثیر ملتی ہے حیرت انگیز. اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر.
آمین آمین۔ مشاہداتی جو تحریریں تھیں جن کی ہم نے 17 رمضان کو قرآن اندازی ان کی ہو گئی ہے، میں ان کے نام پکارتا جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عید کے بعد تقریباً 2 ہفتوں کے بعد ان کے لیے ٹوکن کی ترتیب بنے گی۔ محمد اعظم سمڑیال، محمد اسلام اورک زائی کوہاٹ، عمر حیات ولد عبد الغفور اچرا، محمد عثمان سانگلہ ہل، وقاص شاہد ولد محمد شاہد، محمد شعیب ولد شیر احمد، عرفان علی عباس گوندل بیدیاں روڈ، منیب ارسلان ولد محمد صدیق کشمیر، محمد جمیل ولد شبیر احمد گجرانوالا، احتشام حسین ولد جلیل شاہ مانسیرہ، محمد سہیل ارشد کراچی، محمد رشید ولد محمد لطیف گل بہار کالونی، محمد سعید اختر ہربنس پورہ، ساجد خان ولد راز محمد چارسدہ، ظہور احمد ولد یاسین خان قصور، محمد تاج خان ولد عبداللطیف خان مظفر آباد، علی اکبر ولد رحمت علی فیصل آباد۔ خواتین کا جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے، تو یہ خواتین کی میں بیان نہیں کرتا، یہ خواتین کی طرف بھیج دیتا ہوں، یہ خواتین کو خواتین پڑھ کے سنا دیں گے۔ بس میں نے مردوں کا تذکرہ کر دیا، خواتین کی 38 ٹوکن نکلے ہیں، مردوں کے 17 ہیں، خواتین کے 38 ہیں۔ یہ خواتین نا وہاں خدمت والی ان کو پڑھ کے سنا دیں گے، یا جب میں خواتین میں جاؤں گا وہاں ان کے تو میں یہ وہیں پڑھ کے سناؤں گا، یہ یہاں مناسب نہیں پڑھ کے سنانا، ٹھیک ہے؟ یہ خواتین کے لیے ہے۔ انشاءاللہ ہماری جو راتیں ہیں، 21ویں کی رات میں ایک بوتل دی جائے گی جس میں جڑی بوٹی ہیں، پانی ڈال کے بڑھاتے جائیں گے ضدی اور لا علاج بیماریوں کے لیے۔ اور 21ویں رات میں بیری کے پتوں کا عمل ہوتا ہے، روئی کا ہر سال ہوتا ہے اور بہت تجربہ شدہ عمل ہے، اور بیری کے پتے آپ کو وہ لفافے میں دیے جائیں گے۔ 23ویں شب کو اپنے ناخن اور بال ضرور لائیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، عمل ہوگا، اور آپ کو تسبیح خانے کی طرف سے شکر دی جائے گی، اس پر بھی عمل ہوگا۔ 25ویں شب کو جھاڑو کا عمل ہوگا، خود نیا جھاڑو لے آئیں، اس کا عمل ہوگا، ہر سال ہوتا ہے، بہت لوگوں کو خیر برکت ملتی ہے۔ ختم قرآن 27ویں شب میں 4 رنگی تعویذ کا عمل، سورۃ رحمان اور نیلے دھاگے کا عمل، برکت کی تھیلی پر برکتی عمل، خضری تعویذ، دم شدہ تیل اور پانی۔ تعویذ یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھا جاتا ہے، اور وہ لکھ کے پھر پانی میں گھول کے اس کو آٹے میں پھر پرندوں کو کھلایا جاتا ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ 22 آ رہی تو پوری دنیا اس کو توجہ سے کرے۔ اچھا، یہ حویلی کا اعلان نہ کرائیں، پھر بندے زیادہ ہو جاتے ہیں، بس یہ میں نہیں کر رہا۔ گوشہ طلسمات میں طلسماتی اعمال، دکھوں اور پریشانیوں کے لیے آپ وہاں ضرور جایا کریں۔ کیلوں کا عمل کھجور کے تنے میں بہت طاقتور عمل ہے، آزمودہ عمل ہے۔ 27ویں شب کو جو نکاح کے لیے آنا چاہتے ہیں، ذمہ داروں کو پہلے ملیں، پہلے ترتیب بنائیں، پھر تشریف لائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، موبائل چیزوں کی، کوئی ہماری غفلت سے گناہگار نہ ہو جائے، اور کوشش کریں زندگی کے پتہ نہیں پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ یہاں جتنا ادب احترام سے رہ سکتے ہیں اتنا رہیں گے۔ ابھی جن کے ٹوکن تھے آج ملاقات میں ٹوکن تھے جن کے، تو جو سامان انہیں دینا ہے فوراً یہاں رکھ دیں گے، جو سامان میری کرسی وہاں رکھ دیں گے، اور وہ چمڑا ہے جس پہ تعویذ لکھا ہوا ہے وہ بھی، میں یہ کارڈ کراتا ہوں، یہ کارڈ کا عمل کراتا ہوں، یہ انشاءاللہ لوح غیبی مدد کا عمل کراتا ہوں۔
اب بیٹھ کے ہاتھ میں وہ غیبی مدد کی لوح لے لیں گے. آج اس کا تیسرا ہے، اس کو 5 دن کرنا ہے، اور غیب کے خزانے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب. آج یا مسبب الاسباب صرف وہ پڑھیں جن کو اللہ کی ضرورت ہے، جن کو چاہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی کام بنا دے، جن کے کام ہو چکے ہیں آرام سے سوئیں، ٹیک لگائیں اور بہترین ٹھاٹ سے لاجواب. اور جو کہتے ہیں کہ اللہ کی ضرورت ہے، پھر وہ درد سے، غم سے، جذبوں سے پڑھیں.